الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. برادران و خواهران محترم، امروز روز 23 ماه مبارک رمضان بود. شب 24 است و 12 مارچ سال 2026 است. انشالله 23 روز سپاری شده و ختم انشالله که به آخر نهایت رسیده. تقریبا 4 سپاره مانده و انشالله همی یک هفته دیگر را داریم. خداوند متعال توفیق بده که در این روزهای و شبهای مبارک استفاده زیادی کنیم. اگر کدام تقصیری از ما صورت گرفته باشه در شروع مبارک رمضان، در وسط ماه مبارک رمضان، و آخرش نهایتش و خاتمش خوبتر بسازیم و اعتبار به خاتمه هست. در هر کار خاتمه بسیار مهم هست. شاید کسی یک کار را به یک شکل شروع کنه، مجبوری، ضروری یک کار، اما وقتی که در جریان کار و در نهایت کار با وجه خوب انجام میده، دیگه بازمو اعتبارش زیادتر است و اونمو موفقیتش خوبتر است نسبت به این که شروعش درست باشه با نهایتش هم تو خراب بگذاره. So as we said, inshallah, we are almost in the end of the month. همچنین آخر شما صدا میآید، شما خودتان صدایتان دیگه گپ نزنین که بشنون دیگرها بشنون. ما چند دفعه گفتیم که اونجا دیگرها گپ میزنن بازی ها نمیشنون. So اگر شما باز آلف صدایش باز هم بلند هست صحبت کردیم. So we are in the end of the month of Ramadan. So as we said, the ending is very important from the beginning of an action. So you may start an action with some shortcomings here and there, but if you end an action with good terms, so that is the most important thing. You will be judged by the ending. You will not be judged by the beginning. So how do you end an action? So that is very important. So the end of the month of Ramadan, the last nights of the month of Ramadan, these are very important nights. So we would like, inshallah, to take advantage, maximum advantage of these nights. So in this ayah that I recited, this from Surah Al-Taha, it's talking about وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. So order, command your ahl, your family, your kids to establish prayer. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. It's not just only commanding, it's not just only ordering them. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Astabir, sabr, from sabr, and ta has been added. So it needs a lot of sabr. It's not only just one order to tell them pray and then they will obey the order. No, you have to keep telling them. You have to be patient with them. You have to tell them again and again in different manners and different methods. It's not just one tablet, one bullet, magic bullet that you get the solution for the whole thing. It's not that easy. So that's why Quran said وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. And وَاسْتَبِرْ istibar, and it's different from sabr. وَاسْبِرْ عَلَيْهَا, it says وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. So in Arabic language, the word has more letters, there are more works needed to be done. So that in this case, most of us, we are providing to our kids. We are nourishing our kids. But do we provide them with safe environment, with Islamic education? So that is very important. Yeah, we are thinking about the future of our kids. In case of secular studies, which are not haram, which are recommended to do excellent in their school. But what is more important, to keep their identity as Muslims. You need also to focus on their Islam, on their deen, on their prayers. So that's why when we see the kids in the masjids, alhamdulillah, we are very, very happy with them. So we need to involve our kids more in our activities, in our rituals, in our pillars, in our fasting, in our salah, and all these things. It's not only for the adults.
این آیه در سوره طه هست. خداوندتان میفرماید وأمر اهلک بالصلاة، امر کو فامیلتا به نماز، امر کردن و امر کو فامیلتا به نماز خواندن. فامیل اهل در عربی فامیل را میگه. فامیل کی است؟ زن شوهر و اولادا هستن. زن شوهر اولادا هستن. شما که در فامیل زن شوهر و اولادایتان هست دیگه، اگر شوهر حق داره که خانم خود را، زن خود را، همه‌شان در راه راست چیز راهنمایی کنن. و همچنان بسیاری وقتا این مسئولیت خانم هم هست. بسیاری شوهرها هستن که اینا نمازخوان نیستن، اما زنهایشان نمازخوان هستن. بسیاری شوهرها هستن که اینا از راه دینی طرف بود رفتن، خانمهایشان بسیار در راه راست هستن. دیگه این مسئولیت تنها مرد نیست که زن خود را راهنمایی کنن. این مسئولیت خانم‌ها هم هست که شوهرهای خود را راهنمایی کنن. یعنی بسیاری جا ما ببینیم یعنی قوت خانم‌ها را و قوت مادرها را هیچ کسی نداره. دیگه از امو استفاده کردن خانم‌های خود را، شوهرهای خود را، اولادهای خود را هدایت کردن یک چیز بسیار مهم هست و یک چیز بسیار مؤثر است از طرف مادرها، از طرف خانم‌ها. واصبر علیها، خداوند امتحان میگه که شما صبر کنین برای امر کردن و همین نصیحت کردن و این شما صبر کنین. صبر یعنی چی؟ این نیست که یک دفعه گفتین و کارتان تمام شد و یک دفعه گفتین و اونا عمل کردن خلاص شد، اونا عملی کردن و نماز خواندن شروع کرد، صرف به یک گفتن منتظر بودن. نیست، به یک گفتن هم نمیشه، به 2 هم نمیشه، به 10 هم نمیشه، به 100 هم نمیشه، به 1000 هم نمیشه. 1000 دفعه بگوین که نماز بخونین که شما نخوانین اونا نمیخوانن، که 1000 مرتبه باشان بگوین که مسجد برین و شما که مسجد نرین نمیرن. که شما در خانه یک فضای را، در داخل خانه فضای را ایجاد نکنین و اولادا او را نبینن، برای نماز خواندن، برای قرآن خواندن، برای صحبت کردن، چه قسم صحبت میکنن، چه قسم برای مردم رویه میکنن، اینا شما را کاپی میکنن، میبینن، تقلید شما را میکنن بدون اینکه شما بخوان یا نخواین. عادتهای خوب شما، عادتهای بد شما او منعکس میشه در اولادای شما. اولادای شما چرا که یک نفر که در یک خانه 6-7 سال که در اکثریت وقت در خانه که پدر که مادر هست و بعد از او در خانه هست، هر چیز را که میبینه اون یک نرم قبول شده او را قبول میکنه. فکر میکنه که نمی یک چیزی هست، هر جای همی کار هست، هر جای همی گپ هست، امو را کاپی میکنه، هر جای امو را میکنه. دیگه شما بسیار متوجه باشید و اینکه خودتان میخوان که کار خوب میکنین، بلکه به خاطر اینکه اولادایتان درس بدین، عملا درس عملی. دیگه واصبر علیها، شما با این چیز صبر کنین و برشان بگوین. خب در اینجا ما درست است که ضرورت به این است که اولادای خودتان برشان رزق تهیه کنیم. نفقه اولاد، نفقه پیدا کردن که گفتیم که میگیم فرض است، نفقه فرض است، اما بیشتر از نفقه ما اونا را تربیه روحی، روحاً اینا را تربیه کردن این بسیار مهم است. ما وقتی که در تربیه اولادا میبینیم 4 چیز، 4 میم بسیار مهم هست. 4 میم یا 4 جای تربیه اولادها هست. او کدام جای ها هست؟ یکی منزل هست، میم منزل در خانه، میم مسجد در مسجد، میم مجتمع در اجتماع و میم مدرسه در مدرسه. این 4 جای است که اولادها در اونجا کلام میشن. خب آلیده 4 جای فکر کنیم که مهمترین از این 4 جای کدام هست؟ کدام از این 4 جای بسیار مهم هست که اونا در تربیه اولادها رول بزرگ دارن. و در این 4 جای از هر قدر مهمتر چی هست؟ منزل هست، خانه هست. منزل این بسیار مهم هست در تربیه اولادها، نسبت به مدرسه، نسبت به مسجد، نسبت به مجتمع. از او 3 چیز کرده. جای اول مدرسه اول ای امو خانه هست، فامیل هست. و اگر در فامیل هم بگیریم در امو مدرسه اول کی هست؟ مادر هست. مادر هست، معلم اول مادر هست، مدرسه اول مادر هست. هر چیزی که بگویم برای طفل 5 سال 6 سال این اطفال که تا که مکتب را میشن دیگه میشن همیشه در خانه هستن، امرای مادر هستن.
میگه چیزی که مادر میگیشونه، چیزی که مادر میکنن میگن، اولادا او را میآموزن، او را کاپی میکنن. میگه در فضای خانه همون یک فضای جور شود که در اونجا مردم از او استفاده روحی کنن. این دیگه خانه هست. اون مادری که مثلا اگر اینا هر کار را میکنن، نان میپزن بسم الله میگن، کالا را که چیز میکنن بسم الله میگن، گروه که خاموش میکنن بسم الله میگن، این چیزا ای اولادا اینا کاپی میکنن. خود یک ساله دو ساله نماز میخوانن، قرآن کریم میخوانن، اولادای خود در ایده میرن پولیشان استاد میشن. این محیط و فضای خانه اینا را همون تو بار میارن. دیگه به می شکل اگر ما متوجه شیم در قرآن کریم یک سوره است با نام سوره لقمان. سوره لقمان، لقمان پیامبر هم نیست، به نظر اکثریت علما پیامبر نبود، یک شخص صالح و حکیم بود. خداوند او را حکمت داده بود و این تو عرب هم نبود، قریشی هم نبود، از جنوب سودان، از بلاد نوبه، از سودان، از اون جایی شخص بود، رنگ سیاه و قد پخش و بینی پیت و لبه های بسیار درشت. این تو یک انسان در تفسیر معرفی میکنه. اما چیزی که لقمان به او مشهور است به صفت یک پدر. لقمان یک پدر بود. چیزی که قرآن از لقمان ذکر میکنه، ذکر نمیکنه که لقمان چقدر نماز میخواد، لقمان ذکر نمیکنه چقدر لقمان روزه میگرفت، حج رفت، زکات میداد. چیزی که لقمان مشهور است نصیحت به اولاد خود، به صفت یک پدر به اولاد خود که نصیحت میکنه، یا بنی اقم الصلاة، تو پسر نماز قایم کن. نماز اینمی الفاظ و اینمی نصائح لقمان رضی الله عنه یا رحمه الله، این خداوند متعال قدر خوش کرده که جز قرآن گردانیده. در سوره از قرآن نصائح وصایای لقمان در اونجا آمده و اون وصایایش را دیدیم و چی است؟ یا بنی لا تشرک بالله، او پسرکیم به وجه بسیار خوب برش بکنیم که در اولادا در رابطه باشین، همراهشان به زبان خودشان صحبت کنیم، بسیار ملایم صحبت کنیم. یا بنی لا تشرک بالله، او پسرکیم، او بچگکیم، شرک نکن. بول یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك. چیزایی است که باز خصوصا نماز بعد است ای که انسان خداوند واحد و لا شریک می پرسته، بعد از او نماز است. نماز بخونیم دیگه. از سوره لقمان و در این آیه که وأمر اهلک بالصلاة، که شما اهلتان امر به نماز کنید، به نماز و همچنان اون نمازی که شما به او صبر واستبر علیها، استبار یعنی صبرا شدیدا مرارا و تکرارا، چندین مرتبه برشان بگوین، همیشه برشان بگوین، همراهشان پرکتیس کنین، همراهشان برین. این کلی چیزا رو به یک دفعه گفتن نیست. واستبر علیها، صبر صاد با را، صاد تا با را. كسرة المباني تدل على كسرة المعاني، که الفاظ یک کلمه زیادتر شده بره او دلالت به معنای زیادتر داره. این استبار و استبر، این صبر زیادتر، صبر شدیدتر، صبر تکراری، یعنی کل معنای چیز میاد، چرا که تنها به معنای صبر نیامده. و چیز دیگه که است که بعد از صبر میآید، خداوند متعال میگه لا نسألك رزقا نحن نرزقك، شما مسئول رزق نیستیم، نحن نرزقك، ما به شما رزق میدیم. رزق شما خداوند متعال است که هر چیزی خزنده که در روی زمین است، ما من دابة على الارض الا على الله رزقها، هیچ یک خزنده در روی زمین نیست مگر خداوند متعال رزقش است. ما که همه چیزها را راه های رزق و گپا را میپالیم و تهیه میکنیم برای اولادان خود، راه دینشان را فکر نمیکنیم، به دینشان، به تربیهشان، اینا چه قسم بار بیاین، اینایشان ما فکر نمیکنیم. و العاقبت للتقوی، عاقبت که هست او به کسایی هست که اونا تقوادار هستند. یعنی consequence, the ending will belong to those people that they are pious people. So already your family, your kids,
to establish prayer. And then that is not only order, be patient with them. Tell them repeatedly, practice with them, go with them, create an environment with them. So have a parallel communication with them related to this. So that is the first thing. And also, لا نسألك رزقا. You are not responsible for the provision. Allah subhanahu wa ta'ala will provide for you and for them. نحن نرزقكم وإياهم. Or نحن نرزقهم وإياكم. Both. Allah subhanahu wa ta'ala is giving you and them the risk. Give them and you the risk. So risk leave to Allah subhanahu wa ta'ala. But you try to be something, or at least keep the balance. Yes, you're responsible for the risk, and also you're responsible for the deen too. So what you would do if they are PhD in science, but they have no deen, and they lose their identity, they lose their deen. So what will get benefit from that PhD? What do we get for being a millionaire, that they have a $1 million job, but they lose their deen? There's no benefit to the ummah, no benefit to the deen, to the people, to the family, and they lose it. They don't say that they are Muslims anymore. So what is the benefit of that, all money and those things? So we need to think, and this is the month of Ramadan, and that we would like to focus not only our fasting, our salah, but the salah of our kids. That's very important. The day of judgment we will be asked. We will be asked. We are responsible. We will be questioned. How did we raise our kids? This is it. Or they will complain against us to Allah subhanahu wa ta'ala. My parents, my elders, they didn't teach us. They didn't tell us about salah. They didn't tell us about deen. And we didn't know what is this. So we need to think for the future of our generations, and we need to think about the future of our families. And Ramadan will be a good time to set a new beginning for the families and for the teaching of our future generations. وجزاكم الله خيرا.